what we'll have to do is, let's leave the frog as it is. Okay? There are certain dark areas. And the கண்ணில் விழுகிற highlight and all we'll have to change. முதல்ல இந்த இடத்துல கண்ணுக்குள்ள வந்து we'll have a highlight and we'll have a black outline here. Okay. மீதி இடங்கள்லாம் சில இடங்கள்ல எல்லாம் you have this set, don't you? You have this set, isn't it? Yes, I have individual colors. Pardon? I have individual colors. Oh, you have individual colors. What is the darkest green that you have? I don't have meridian and also sap. For the background, I mixed it with Sap. cobalt and Oh, some sap green வந்து இந்த இதா 390 one minute, I'll show you. 390 This one. 390 no? 391 391 is slightly lighter. சரியா? So you can mix a little bit of brown to it. இந்த லீவ்ஸுக்கு கீழே பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷனை ஃபுல்லா we will manipulate a little bit. சரியாமா? So what I'm going to do is I'm going to take a little bit of sap green, which is 390 dark. So you can mix a little bit of, you can even mix a little bit of black to it. Just a little bit, wee bit black. See, we always say don't use black because it will dirty the other colors. Yeah, I think I don't have black, so I've been using burnt sienna green. Okay, burnt sienna you can use, or if you have Prussian blue. Yeah. You have, yeah, you can use Prussian blue. Okay, I'm going to have these 4 brushes out. I'm going to have these 4 brushes out. எல்லாமே medium size தான். None of them are large. நான் வந்து I didn't bring my medium. Just a second. I'll just bring my medium. I was just wondering something is wrong. பார்த்தா என்னன்னா medium எடுத்துட்டு வரல. The advantage in using the medium is, even if we give a very thin coat, அப்படியே ரப் பண்ணி விடுறோம், ஸ்கம்பிளிங்கோ கிளேசிங்கோ பண்ணனாலும் கூட மீடியம் யூஸ் பண்ணி செஞ்சோம்னா கட்டாயமா வந்து இட் வில் ஸ்டிக். அதர்வைஸ் அடுத்த கலர் வைக்கும்போது திஸ் கலர் குட் கம் ஆஃப். இது ட்ரை ஆயிருச்சுன்னா ஆஃப்டர் மிக்சிங் மீடியம், இஃப் வி கீப் after mixing medium, we darken an area, lighten an area, whatever we do. If we allow it to dry and then we paint on top, கீழே இருக்க layer will not come off. Otherwise it can come off. எதுமா? The layer something you said. வழங்கல. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுமா. இல்ல, you had told me இந்த மீடியம் வச்சு பண்ணா அப்புறமா கீழே இருக்க லேயர் what will happen? ஆமா, அதான் என்னன்னா இப்ப மீடியம் வச்சு செஞ்சோம்னா செஞ்சுட்டு we let it dry. இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு தின் கோட் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா. தின் கோட் எப்படியே வச்சுட்டு what I'm going to do is I'm going to rub off like that. இப்போ நான் வந்து I have mixed a little bit of medium to this. இங்க பாருங்க, I have taken some medium. I have a dark green. You can mix blue and green and get that. Once this dries, if I have one more layer on top and if I rub, this layer will not get disturbed. Whereas if I don't have medium, suppose I use only water and I have sort of made it very thin. அது இப்படி ரப் பண்ணி விடுறேன்.
like this. If I do this, what will happen is when I give another layer on top, this layer, this area, where we have just rubbed off, that could come out. சரிம்மா, what I'm going to do now is, இப்போ இந்த இடத்துல லேசா ரப் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? இங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து we did a brown and we have put a green on top, இல்லையா? இப்போ என்ன செய்ய போறேன்னா, இந்த இடத்துல அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸா ஒரு லீஃப் அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்கு I'm just going to cut this out. Just see what happens after I do this. See what has happened? There is another layer of leaf which is far away. Yeah. Seriya? Ipa that, with that in mind, so what happens if we are going to have a brighter tone somewhere, have a darker layer, that goes back. The darker layer goes back. If we make the darker layer which is back and cut it off with even darker color, there is one more layer and another layer goes back. See, all these were almost equal. This part was slightly dark, so it was slightly behind. Now I make this part goes back and I rub it off. Now I make this dark. There are 1, 2, 3 layers now. Seriya, we will do the same thing out here. We'll go for the same thing out here. You can ask me to stop if you want me to stop and proceed. If it's okay, I'll just keep going. Penana, sometimes when we are doing light and shade work, still life, especially when we are doing light and shade work, do you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay. So when we are doing light and shade work, நான் இந்த இடத்துல செஞ்ச மாதிரியே இந்த இடத்துல இன்னொன்னு செய்ய போறேம்மா. அப்படி அந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு லீஃப் வந்து அங்க இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு விட்டுறேன். When we know that certain technique works, we repeat that technique. One, principles of art, elements of art, அதுல வந்து நம்ம செய்வோம் தெரியுமா? Repetition, rhythm. அந்த rhythm வந்து ஃபாலோ ஆகுவாங்க. வேற என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தேன், டக்குன்னு விட்டேன். இப்ப அந்த லைட் அண்ட் ஷேட் வர்றப்ப இங்க வந்து பேக்ரவுண்ட்ல லைட் வந்து டார்க் வந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்ட்ல டார்க் வந்து this part is getting relieved இல்லையா? So now what we'll do is we'll make the top leaf dark. இங்க I'm going to make the top leaf dark. Very carefully I do that. I don't want to disturb the drawing of the frog, which seems to be nice for me. அப்படியே கொண்டாந்து I make it thin. அந்த லைனை வந்து இந்த இடத்துல திக்கா இருக்கு இல்லையா லைன், அந்த இடத்துல தின் ஆக்கி அப்படியே அதை கொண்டாந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டையும் மர்ஜ் பண்ணி விட்டுறேன். கொஞ்சம் ஸ்லைட் லாகோட தான் செட் பண்ணிருக்கேன். சோ நான் என்னமா டாப் ரைட் நான் கொஞ்சம் லாகோ பண்ணிருக்கேன். சோ ஐ அம் ஸ்டில் டுயிங் தி டாப் ரைட். ஓகேமா, ஓகே, யா. You want me to wait or you want me to keep going? You can go. I understand what you mean. Okay. சரியா, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் லைட் ஆக்கலாம், எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மேனிப்புலேஷன். நான் வந்து I might even draw a couple of lines. Remember that the lotus leaves have lines and partitions. அப்படியே வெயின்ஸ் மாதிரி எல்லாம் வந்து அப்படியே பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்ப அத லேசா அது செஞ்சு பார்த்தோம்னா இட் லுக்ஸ் நைஸ் இல்லையா? இட்ஸ் அ ட்ரையல். அப்ப அதே லைனை வந்து இங்கேயும் நம்ம வந்து செய்யலாம்.
அப்ப வெளியில வர்றப்ப தின்னாயி உள்ள போக போக திக்காயிருது. அங்க இங்க அங்க அங்க திக்கா இருந்து அப்படி வந்துருது. ஏன்னா that seems to work. That seems to work and that seems to be interesting. சரி, இதை செஞ்சிட்டோம். இப்ப ஆல்ரெடி we got dimension. Then I'm making this so that இப்படி அந்த ரவுண்ட் இப்படி வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக. the thing will be cut off here. இல்லையா? அப்ப அந்த லீஃபோட ரவுண்ட் அப்படி வர்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக I just manipulated there. இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா இங்க போக போறேன். இங்க போயிட்டு I'm going to make it slightly out of focus. So now I'll keep the color like this. I'll make the whole background almost a flat dark, not exactly flat dark, almost a flat dark. அப்படியே ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டே வந்து இது ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆயிட்டு இருக்கும்போது ஐ வில் ரப் திஸ் ஏரியா அண்ட் மேக் இட் லுக் அஸ் இஃப் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். திஸ் அண்ட் திஸ். Whenever you want to stop me and ask something or whatever, whenever you can, no problem there. சரியா? இப்ப இப்படி செஞ்சுட்டு I am having those veins and all done, but I'm going to make it slightly out of focus by smudging the edge. It becomes undefined. Not 100% undefined. Slightly broken. அதுக்கப்புறம் we can draw a few veins like that. அப்படி veins like that செஞ்சுட்டு லேசா ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டலாம். அப்படி ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஃபீலிங் வந்து அங்க வந்துடும். இப்ப என்னன்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் த ஃப்ராக். as you said, when you said you wanted to do this frog, especially you said I like the leaves. அப்ப லீவ்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட், பேக்ரவுண்ட் தான் லீவ்ஸ். an important aspect of the painting. அப்ப அதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட ஃப்ராக வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாகணும். அப்ப அங்க வந்து ஒரு certain level of detailing has to be given there. It can't be plain detailless green patch. இப்ப அந்த பின்னாடி இருக்கிறது it doesn't seem to be very prominent. தெரியல. இப்ப ஃப்ராகுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்த வந்து we are going to give slightly more detail than other places. இப்ப என்னன்னா இப்ப இந்த லீஃப் ஃபுல்லா ஒரு லீஃப் மாதிரி காட்ட போறோம். அப்படின்றப்ப இந்த இடம் இப்படி வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த லீஃப் வந்து அப்படி ரவுண்ட் ஆகுது. ஆற மாதிரி ஒரு காட்டிடுறோம். நம்ம காட்டுறது தானே. இது அது உட்கார்ந்து இருக்கிறது இது ஃபுல்லா வந்து ஒரு லீஃப். இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே வந்து இதுக்குள்ள அப்படி போற வரைக்கும் ஒரு லீஃப்.
சரியா? இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, இப்ப அந்த லீஃப் அப்படி கொண்டாந்துட்டதுனால, Sir, அம்மா the use of this medium makes ஆ, it slightly like watercolor, sir. ஆ, மீடியம் After என்ன using the medium, it becomes, we are able to make it light in places which was not there with water. இல்ல வாட்டர்ல செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதான் I'm saying இதை வச்சு பண்ணா கொஞ்சம் ஒரு வாட்டர் கலர் ஒட்டும். ஒட்டும். இஃப் இட் ஸ்டிக்ஸ், அதர்வைஸ் இட் வில் நாட் ஸ்டிக். சரியா? அப்ப அப்ப வந்து ஸ்டிக் பண்றதுக்காக அதான் நான் சொன்னேன். அந்த கலர் மேல இன்னொரு கலர் வச்சோம்னா போயிரும். ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னன்னா, அப்ப அந்த கலர் மேல இன்னொரு கலர் வச்சோம்னா இருக்கு அப்படின்னா இட் ஸ்டிக்ஸ் வெல். சரியா? இப்ப நான் இந்த இடத்துல வெயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ராமினென்ட்டா போட போறேன். கொஞ்சம் ப்ராமினென்ட்டா போட போறேன். We might give highlight later, but now for now we are just making it slightly more prominent. அந்த ஃப்ராக ஒட்டி பேக்ரவுண்ட டார்க் ஆக்கிடுறோம் கொஞ்சம். அதை வச்சுதான் ரிலீஃப் ஆகும். அதை வச்சுதான் the subject will come out. ரிலீஃப்னா comes out, gets relieved from the background. That's what we mean by relief. இப்ப நான் வந்து அத என்ன செய்ய பாக்குறேன், சப்போஸ் the paper is folded, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோல்டு இருந்துச்சு, என்ன இருக்கும், அப்படி ஒரு கோடு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். லைட் எங்க இருந்து வருது, இங்க இருந்து வருதா? இங்க இருந்து வருதுன்னா இந்த இடம் ஃபோல்டா இருந்துச்சுன்னா இங்க டார்க்கா இருக்குமா? அப்ப அந்த இடத்த டார்க் ஆக்கிடுறோம். லைட் ஆக்குறது we'll see later. If it is necessary, we will see. If it is not necessary, it's a totally different story. அப்படி கொண்டாந்துட்டு அப்படியே ஃப்ராகோடைய அந்த காலெல்லாம் இத வச்சே ரிலீஃப் பண்றோம். என்னன்னா தேவனே, see, we are doing a certain kind of, probably this is the first time both of us are sitting together and doing something like this. சரியா? இப்போ வந்து என்னன்னா, இதே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து like we complete this and you are happy about what you have done, the result that you get, you are happy about that அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து you should do it on your own. அப்பதான் இந்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்றத வந்து யூஸ் பண்ணி பாக்குறப்பதான் ஓஹோ இப்படி செஞ்சா அப்படி வருமா அப்படின்றது வந்து இட் கம்ஸ் அவுட். இப்ப ஆக்சுவலா வந்து we are not doing any great drawing, ஆனால் there seems to be a definition here, இல்லையா? Actually, this medium is nice, sir. எதுப்பா? Medium, using it is nice. மீடியம்? I like using the medium. இல்ல, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, ரொம்ப மோசமா பிரேக் ஆகுது. எனக்கு ஏன் ப்ராப்ளம் தான். I'm saying, sir, with medium, actually the effects is nice, sir. Nice, much better. Yeah, it works very well. Yeah. Because that's because the medium makes the color stick and stay where it is. மத்தபடி blurringலாம் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இது மத்தபடி மீடியம் இல்லாட்டி கலர் வந்து ஜம்ப் ஆகுது. இப்ப அந்த பாடியை விட்டுட்டு அந்த இடத்த நான் கொஞ்சம் போல டார்க் ஆக்கியிருப்பேன். அப்ப டிராயிங் போடாம ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறேன் நான்.
அக்ரலிக்ல இன்னொரு ஒரு இது ஆக்சுவலி திஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங் unverifiable because I haven't heard anybody say this. Even the manufacturers don't talk about that. என்னன்னா ஆக்சுவலா இப்ப டைரக்டா கலர் எடுத்து வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே, இது see the colors are benzene blended. சரியா? And benzene doesn't get evaporated till it is exposed to the air and a certain level of heat. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப இப்ப நம்ம டிரெக்டா கலர் எடுத்து வைக்கிறோம் வச்சுக்கோமா, அத டியூப்ல இருக்கக்கூடிய கலர் அப்படியே எடுத்து வைக்கிறோம். மீடியம் ஆல்சோ ஹேஸ் அ சர்டன் குவான்டிட்டி ஆஃப் பென்சீன். சரி, இது அது அப்படி இருக்கட்டும். இங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இங்க கொஞ்சம் டார்க் ஜாஸ்தி கொடுத்தேன்னா அந்த கால் வந்து தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி. இப்படி தின்னா ஒரு லைன் கொடுத்தேன்னா கால் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒட்டிட்டு இருக்கு. யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இப்ப இந்த இடத்துல So you're saying backgroundல நிறைய black வச்சா it will look like the leg is lifted. டிஸ்டன்ஸ். ஆமா, அதாவது எப்படின்னா இப்ப if you can see this place, இப்ப இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு இந்த ஒயிட் வந்து தான் ஆப்ஜெக்ட். ஒயிட் தான் ஆப்ஜெக்ட், ஒயிட் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ வந்து இத வந்து இப்படி காட்டினேன்னா அந்த ஸ்டிக்கோடைய ஷேடோ வந்து இந்த இடத்துல விழுந்துகிட்டு இருக்கு, ஸ்டிக்னு வச்சுக்கிறோம். இப்ப அதை வந்து நான் வந்து அப்படி கொண்டு போனேன்னா அந்த ஸ்டிக்கு வந்து இந்த இடத்துல அந்த ஷேடோ விழுகுது, அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துருது, கீழே விழுந்துருது. தெரியுதா? இப்ப இப்படி இந்த இடத்துல ஷேடோ வச்சிருவோம் அப்படின்னு வச்சோம்னா இந்த இடத்துல ஸ்டிக் வந்து தரையோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு, இந்த இடம் ஸ்டிக் தூக்கிட்டு இருக்கு. அத மேனிபுலேட் பண்ணலாம் நம்ம. இங்க கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டீட்டெயில் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறேன். காட்டலாம், காட்டாம இருக்கலாம், எது வேணாலும் செய்யலாம். ஆனா இந்த இடத்துல நான் காட்டுறேன். Okay. I have not done as many lines as you have. Actually do as much as possible now. கம்ப்ளீட்டா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் when you're looking at this, at a later time, sometime later, 3 days, 1 week, next painting முடிச்சதுக்கு அப்புறம் whatever, ஆஹா இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் இது வச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு, I can keep it. I feel that for all the paintings that I've done from the beginning, sir. இல்ல, அது செய்யலாம். அது வந்து எந்த விதமான ஒரு மிஸ்டேக்கும் கிடையாது. நிறைய நேரங்கள்ல வந்து philosophy of life, philosophy of creativity, philosophy of anything for that matter, philosophy அப்படின்றதுல, அதாவது ஆக்டிவிட்டி ஒட்டின பிலாசபிய சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதவங்க, I'll talk about people who don't understand first and then I'll come to people who understand. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதவங்க பயங்கர பிலாசபிக்கலா பேசுறதா நினைச்சிட்டு they talk about somebody else's observation of life. அதாவது அடுத்த ஆளுடைய பிலாசபியை வந்து they talk. Unfortunately, nothing wrong in that. That's how all of us started philosophizing, yeah. It's not as if like we were born philosophers, no. Yeah. We too started philosophizing like that, okay. But the only difference is where, okay, I'll talk about myself first. When I philosophize,
When I philosophize based on that particular philosopher's saying connected to the circumstances, his circumstances of uttering that philosophy. நான் பிளண்டா வந்து அந்த ஆளுடைய பிலாசபி மாத்திரம் எடுத்துட்டு போறது. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நல்ல நல்ல மனுஷன், ஒரு ஃப்ரெண்டு இடியட், அது வேற விஷயம். ஆனா நல்ல மனுஷன் கூட கிடையாது, ஆனாலும் நல்ல மனுஷன் சொல்லிக்கிருவான். சரியா? அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்கும். சடன்லி நானும் ராமச்சந்திரன் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தான்னா பிலாசபி வந்து சாதாரணமா வரும் எங்களுக்கு. அவன் நினைச்சது அவ்வளவுதான், அதுக்காக வந்து அவன் நினைச்சது தப்பிதான் சொல்ல முடியுமா? என்னமாச்சும் ஒண்ணு வரும். அப்போ அந்த பிலாசபிய கேட்டா அது மூலமா ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் நடக்க ஆரம்பிக்கும். விளங்குன ஆளுக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். விளங்காத ஆளுகளுக்கு என்ன இவங்க எல்லாம் பிலாசபி பேசிட்டு இருக்காங்க, நம்ம மாத்திரம் இடியட் மாதிரி உட்காந்துருக்கோமே அப்படின்ட்டு இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு பிலாசபி சொல்றாப்புல திடீர்னு. இயல்பு இழிவென்று யார் சொன்னது அப்படின்னாப்ப. விளங்குதாமா? என்னமா? being natural is simple. அதானே சார் இப்ப சொன்னீங்க. இயல்பு இழிவென்று யார் சொன்னது அப்படின்னா, இல்ல இயல்பு அப்படின்றது வந்து இயல்பு is natural தானே. ஐயோ நேச்சர் நேச்சுரல் இல்ல நேச்சர். நேச்சுரல்ன்றது வேற மாதிரி போயிருது இல்லையா? நேச்சர், somebody's nature. So who says that nature is despicable? அதாவது எளிமையானது மீன்ஸ் சிம்பிள். நோ சார். எதுமா? எளிமையானதுன்னா சிம்பிள். இயல்பு இழிவானது. இழிவு. I don't know that. இழிவு is lowliness. Okay. Who says that somebody's nature can be spoken about as low அப்படின்னு திடீர்னு சொன்னாப்ல. The uttering itself is stupid. Because we'll discuss that. Because this fellow is talking about nature without talking about which nature. இல்லையா? அதாவது இந்த nature, somebody's nature to become angry is not low. The nature of becoming angry is not a low human behavior அப்படின்னு சொல்லலாம். We have to see why he becomes angry. Only based on அப்படியே அந்த argument takes a different structure, different direction. அப்ப எந்த இயல்புன்றத பத்தி பேசணும்ல. சும்மா நேச்சர், somebody's nature cannot be considered as a lowly thing. lowly thing நேச்சர்ல இருந்துச்சுன்னா, lowly நேச்சரா இருந்துச்சுன்னா lowly தான். ஆமா இல்லையா? அது எப்படி அதை ஆமான்னு ஒத்துக்கிட்டு போக முடியும்? இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் சொன்னாப்ல. அந்த மாதிரி ஆர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட், இப்ப வந்து ரெம்பரான்ட் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு, டியாவின்சி ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு, மைக்கேல் ஏஞ்சலோ ஒண்ணு சொல்லியிருக்கு, சோ ஃபோர்த் தான். ஓகே, அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப எதுக்கோ நம்ம சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். பிளாக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒரு ரீசனுக்காக சொல்லப்படுவது. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் பிளாக். இப்ப நான் வந்து
ஒரு டிஎஃப்ஏ கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இதை பிளாக்கை மிக்ஸ் பண்ணி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா பிளாக் எடுத்து வச்சாங்கன்னா அந்த கலர் அப்படியே செத்து போயிடும். ஏன்னா பிளாக் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கலர். அதனால நானும் பிளாக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அடுத்தவங்களையும் பிளாக் யூஸ் பண்ண விடக்கூடாதுண்ணா. ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் ஷுர் டு மேக் அ மிஸ்டேக். அங்கதான் பிளாக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னது. அது மாதிரி இங்க நம்மள சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயங்கள்ல, இப்படி செய்யக்கூடாது, ஏன் இப்படி செய்யறீங்க, என்னமோ ஒரு சம்திங் நான் சொல்றதுக்காக வந்தேன். இங்க இப்படி செய்யறது தப்பிதான் இல்ல. நான் நிறைய நேரங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் இப்படி செய்ய வேண்டான்னு. ஆனா செய்யறதுல தப்பிதான் இல்லைன்னு எதுக்கோ சொல்ல வந்து மறந்துச்சு, வேற பேச்சு போயிடுச்சு. அப்படி இல்ல இப்படி வச்சுட்டு ஸ்மஜ் பண்ணி விடுறது அதுக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. என்ன ஸ்மஜ் பண்ணி விடுறீங்க, ஸ்மஜ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பென்சில்ல மாத்திரம் சொல்றீங்க. பென்சில்ல சொல்றதுக்கு ரீசனே வேற, பேப்பர் கெட்டு போயிரும்பா. அதையே இங்க கொண்டாந்து சேர்க்கிற அப்படின்ற இல்ல. ஒரு 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 மனுஷன் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் செஞ்சிட்டு இருந்தான்னா அவனுடைய பெயிண்டிங்ஸ்ல எல்லாம் அந்த அந்த ஒரு பிலாசபி, அந்த விஷுவல் பிலாசபின்னு வச்சுக்கிறோமே, அந்த பிலாசபி அந்த தாட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. that will be considered as true creativity அப்படின்ற மாதிரி நான்சென்ஸ். பட் அப்படி அதாவது to capitalize on the market trend, the art critics will be asked to write certain things about art by the gallery owners or buyers and sellers, the market holders, marketeers. அது சொல்லுவாங்க. இப்ப அதை எடுத்துக்கிட்டு ஒருத்தர் பேசுறாரு, பெயிண்டிங் செய்யும் போது லூஸ் கிளாத்ல செய்றீங்க, என்ன பெயிண்டிங் செய்யும் போது லூஸ் கிளாத்ல செய்றீங்க, அது டிராயிங் செய்யும் போது என்ன அது வரல வரமாட்டேங்குது, அது எப்படி டிராயிங் செய்யும் போது உங்களுக்கு வேற ஒரு யோசனை வருமா? டிராயிங்ன்றது வேற மீடியம், பெயிண்டிங்ன்றது வேற ஒரு மீடியம். இதையே தான் நான் செய்யணும்னு எந்த விதமான தேவையும் கிடையாது. இல்ல அப்படி கிடையாது, அதே தான் செய்யணும். இங்க பாருமா, அந்த இடத்துல பின்னாடி டீடைல் கொடுக்க how the frog is coming out. அப்ப ஆக்சுவலா பின்னாடி நிறைய டீடைல் வந்துருச்சு. ஆனாலும் it doesn't disturb the frog. Actually it is helping the frog to come out. எப்படி, how does that happen? Because of the contrast. We create a contrast which doesn't have much meaning in the background. இந்த கான்ட்ராஸ்ட் இதே கான்ட்ராஸ்ட் இன்னொரு ஃப்ராக் வச்சு அதுக்கு ரொம்ப டீடைல் கொடுத்துட்டு இருந்தானா this frog will get disturbed. அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அவ்வளவு டீடைல் வந்தாலும் இட்ஸ் நாட் கெய்னிங் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்ப அதை எப்படி கொண்டு வர்றது? Is there a technique? No, there is no technique behind that. You try that out. If it works, it works. If it doesn't work, it doesn't work. அதுலதான் சில ஆர்டிஸ்டுகளை என்ன சொல்றோம், this artist has tried this out. இப்ப என்னைய எடுத்துக்கிட்டா, I have tried this out somewhere and I'm using that technique again to gain the same kind of
compositional, textural, balancing elements here. And அதே மாதிரி elements யூஸ் பண்ணி I'm getting the right balance, right visual. அது அங்கதான் வருது. அப்ப இதே அதுக்காக தான் I was saying, like you use this technique and you do one artwork. Now, okay, you have done this. You have to use the same technique and do 2-3 artworks with different subjects. Okay. It can be frogs with different subjects. In the sense, I don't mean இது ஒரு இது செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொன்னு வந்து ஃபெதர்ஸ் இருக்கிற பேர்டு செய்யணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்க், ட்ரீ பார்க் வச்சு ஒரு இல்ல, ஐ டோன்ட் மீன் தட். ஃப்ராக் இன்னொரு ஃப்ராக் செய்யலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா. அதாவது அதையே திரும்ப செஞ்ச ஒரு ஃபீலிங் இல்லாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா செஞ்சோம்னா, செஞ்சு பார்த்தா this technique becomes yours. It will come out whenever it is needed. Yeah. இப்ப I wasn't planning for this technique at all. Probably I wasn't planning. I don't know. Consciously I was not planning. ஆனா this technique came out. Yeah. And it didn't come out till we started doing this. இல்லாட்டி நான் வந்து பின்னாடி அங்க பிரஷ் ஸ்ட்ரோக் வைக்கும் போதே இந்த டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா? அப்ப நான் கொடுக்கல அப்படின்னா I wasn't thinking of that. Probably சப்கான்சியஸா இருந்திருக்கலாம், அது தெரியாது எனக்கு. So yours is very nice, sir. நல்லா வந்துருச்சுல? Yeah. ஆமா. இப்பதான் வைத்தறிச்சலா இருக்கு. அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ண ஆளுக ஒரு ஒரு பழம், ஒரு குருவி அப்படி சூஸ் பண்ணாம ஒரு தவளைய போய் சூஸ் பண்ணி இவ்வளவு பாடுபட்டு வரைஞ்சி நல்லா வேற வருது அந்த தவளை. ஆமா. அதாவது கஷ்டப்பாடுபட்டு இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் செஞ்சு இது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு குலாப் ஜாமுன், ஒரு பிரியாணி அது மாதிரி இல்லாம ஒரு பருத்தி பால் செஞ்சா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கு. ஆனா நல்ல எஃபெக்ட் இல்ல, நல்ல எஃபெக்ட் வந்துச்சு. ஆமா ஆமா. இப்ப இங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு டெக்ஸ்சர் கொடுத்ததுனால லேசா இங்கேயும் ஒரு டெக்ஸ்சர் கொடுத்தாகணும் போல இருக்கு, லேசா. முடிஞ்ச அளவுக்கு I've done these lines, but அப்புறமா பார்த்தா I'll do again. ஓகே ஓகே. அதான் அத என்னன்னா இங்க உட்கார்ந்து அந்த லைனை ட்ரை பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா, if you are not able to do it, you can ask me. எப்படி அந்த லைன் எப்படி கொண்டாந்தீங்க? I've done the line, sir, but this blending hasn't come that well. பரவாயில்ல, பிளெண்டிங் வேண்டாம், பிளெண்டிங் வேண்டாம். பிளெண்டிங் இருக்கணும்ன்ற எந்த விதமான தேவையும் கிடையாது. சரியா? அந்த லுக்கு எல்லாம் முடிச்சிட்டு அந்த லுக்கு எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். இந்த லுக்கு என்னுடைய பெயிண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய லுக் இருக்கணும்ன்ற தேவையும் கிடையாது. அதுதானே பாயிண்ட். ஒரு லுக் இருந்தா சரிதான். there should be some interesting element. It can be anything. It need not be what I have got. It need not be what the reference has. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இட்ஸ் a success. சரியா? இப்ப அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது போயிருச்சு. இப்ப நம்ம வந்து இங்க லேசா வைக்கலாம், லைட் வைக்கலாம். இப்ப இல்ல. முதல்ல வந்து இந்த பிரஷ்ஷை கழுவிட்டு, ஏன்னா பிரஷ்ல நிறைய காய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே நம்ம கண்டினியூஸா பிரஷ்ஷை கழுவாமையே ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்ததுல see what has happened. இந்த இடத்துல ஃபெருல்ல தெரியுதா? ஃபெருல்ல நிறைய கலர் வந்து உட்காந்துருச்சு. அத அப்படியே. ஆனா இப்ப வந்து மோசமா இருக்காது, ஏன்னா ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகைன். சரி, அதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், அது நின்று போச்சு. இப்ப டைரக்டா பெயிண்ட் எடுத்து வைக்கணும், இல்லாட்டி ஒரு
மீடியம் மிக்ஸ் பண்ணி, மீடியம்லயும் பென்சீன் இருக்கும், பென்சீன் அசிட்டோன் இருக்கும். பென்சீன் இருக்கலாம், அசிட்டோன் இருக்கலாம். பென்சீன் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் தேன் அசிட்டோன். அசிட்டோன் தான் என்சி தின்னர். ஓகே. என்சி தின்னர். அசிட்டோனுக்கு the most volatile is the petroleum products ல மோஸ்ட் வாலட்டைல். அப்படியே ஹீட் பண்ணிட்டே வருவாங்க, அப்படியே வாலட்டைல் ஃபியூம்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும், அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி மோஸ்ட் வாலட்டைல் இஸ் பெட்ரோல். ஓகே. பெட்ரோல் அதுதான் மோஸ்ட் வாலட்டைல், அதுதான் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ். சரியா? அடுத்து 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 வால்டைல் ஆயிட்டே வர்றதுல வந்து டீசல் தான் 7வது 8வது இடத்துல வரும். அசிட்டோன்ஸ்லயே ஒரு 4-5 வகையான அசிட்டோன்ஸ் இருக்கு. சரி, இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, கொஞ்சம் போல எல்லோவும் கொஞ்சம் போல பர்ன்ட் சியர்னா கொஞ்சம் போல ஒயிட் எடுக்க போறேன். ஒயிட் எடுத்து நான் இந்த இடத்த கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டேன்னா, இந்த இடத்த மேனிப்புலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த இடத்த மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும், டைமென்ஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன செஞ்சிடுறேன், கொஞ்சம் போல எல்லோ எடுத்துக்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுக்கிறேன். ரொம்ப கம்மியாக தான் நமக்கு தேவைப்படும். கொஞ்சம் பர்ன்ட் சியானா எடுத்துக்கிறேன், ரா ஆக்கர், இந்தியன் எல்லோ. பர்ன்ட் சியானா இல்லை, பர்ன்ட் சியானா டீப் இருக்கு. இங்க நம்ம எடுத்து வச்சதுதான், அதே தான். பர்ன்ட் சியானா டீப் எடுத்துக்கிறேன், கொஞ்சம் ஒயிட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இப்ப யூஸ்வலா நான் வந்து இது மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது, இப்ப இங்க இந்த கிரீன் எடுத்து வச்சிருக்கேன், இட் மைட் கம் இன் ஹேண்டி சம்வேர். ஆனா அது ட்ரை ஆயிட்டே இருக்கும். என்ன செய்யறதுன்னா, ஒரு ஒரு கொஞ்சம் சைஸ் பெருசா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து, ஒரு ஒரு பெரிய சைஸ் ப்ரஷ், இந்த சைஸ் ப்ரஷ் ஒன்னு எடுத்து லேசா வாட்டர் ஸ்கூப் பண்ணி இப்படி லேசா, ஆமா, அதுல 1 or 2 drops விட்டுறது. So the water will be drying. இந்த கலர் வந்து ட்ரை ஆகாது, ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகாம சேஃபா இருக்கும். அது 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 ஒரு டெக்னிக். அது தேவைப்பட்டா நம்ம அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக. சரியா? இப்ப நான் வந்து அதே பிரஸ்ட்ரோ உடைய 1008 சீரீஸ், பிரஸ்ட்ரோ பிரிசில் ஒயிட். So number 1 பிரஸ்ட்ரோ பிரிசில் ஒயிட், so far it is purely vegetarian. ஃபில்பர்ட்ன்றது வந்து அந்த ஆளுடைய பேர். So it has nothing to do with, ஆமா, 1008ன்றது வந்து அந்த சீரீஸ். So you can buy these brushes. It's actually 200 rupees or something, one brush is 200. Filbert 1008. Brustro actually Brustro bristle white 1008. Okay. இது நான் 1 வச்சிருக்கேன், 2 வச்சிருக்கேன். இப்ப 2 ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் நான் இப்ப. சரியா? இப்ப what I'm going to do is I'm going to paint this area. Okay. But already have the dark. So I'm going to manipulate this in a certain way. I want this to be dark. I want this to be black. சரியா? ஆக்சுவலா அந்த ஃப்ராகுக்கு பிளாக் இருக்கும், இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ராகுக்கு இல்லையே தவிர இந்த இதுக்கு பிளாக்கே இருக்கும். நான் வந்து கண்ணை வந்து லேசா வச்சிடுறேம்மா. நானும் ட்ரை பண்ணுவா சார் இப்ப கண்ணை. ஓகேம்மா. கண்ணு வந்து நான் வந்து என்ன செய்யறேன், அங்க ரவுண்ட் ஒன்று வச்சிடுறேன். கிரீன் தான் வைக்கிறேன், ஆக்சுவலா பிளாக் வைக்கல. பிளாக் தேவைப்பட்டா வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு குளிச்சுட்டே வந்துட்டியா நீ அதுக்குள்ள? சரியா? இப்ப எடுத்து ஆக்சுவலா திக்கா பெயிண்ட் எடுக்கணும்னு யோசிச்சேன். இந்த தண்ணி வச்சிருந்தேன் தெரியுமா, கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். எனிவே
ஓகே. சரியா? அப்ப வந்து என்னன்னா இங்க கையெல்லாம் வைக்கலாம். ஆயில்ல தான் வைக்க முடியாது. மெல்லிசா ஒரு கோடு ஒண்ணு போடுறோம்மா. அந்த டார்க் கலர் வச்சு அது புரோக்கன் லைனா இருக்கலாம். அப்படியே போட்டுட்டு கிளீனா பக்காவா ஒரு ரவுண்டுக்கு வர்ற மாதிரி வருது. பிரேக் ஆனா பரவாயில்ல நமக்கு. இந்த ஆம்ஃபிபியன்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஃபேஷியல் பார்ட்ஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். ஏன்னா ஏன் இந்த இடத்துல அந்த கருப்பு புள்ளி இருக்குலாம் வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம வந்து ஜுவாலஜி படிச்சிருந்தாலே தவிர இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டா போட்டுறது பெட்டர். இடத்துல கருப்பு புள்ளி ஒண்ணு தெரிஞ்சுன்னா கருப்பு புள்ளி போட்டுறது பெட்டர்ன்ற. சரியா? அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது வந்துருச்சு. அதை ஒட்டி நம்ம வந்து ஒரு இது வச்சுக்கலாம். இப்ப இந்த இடத்துல நோஸ்ல வந்து ஒரு கருப்பு புள்ளி ஒண்ணு இருக்கு. நான் இதை கொஞ்சம் டார்க் ஆக்க போறேன். பிளாக் யூஸ் பண்ணலன்னா பிளாக் யூஸ் பண்ணனா நிறைய இடங்கள்ல பிளாக் யூஸ் பண்ணலன்னா இப்ப இங்கெல்லாம் பிளாக் யூஸ் பண்ணாதான் வரும். நம்ம கிரீன்லயே அந்த பிளாக்கோட எஃபெக்ட் கிடைச்சிட்டதுனால அந்த கிரீனை வச்சே நம்ம வந்து ஃபில்அப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இல்ல இதுதான் அந்த 15 குரூப் பீப்புள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். யூ பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் that thinking in a certain way is a unique gift. அதாவது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அது வந்து இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு காது இருக்குமா, சரியா? அதனால அந்த இடம் வந்து அப்படி ஒரு ரவுண்டு ஒண்ணு இருக்கும். அதான் அதோடைய காது. ட்ரம் வெளியில இருக்கும் அதுக்கு. ப்ரீ யூனிவர்சிட்டியில ஜுவாலஜி படிச்சது ஞாபகம் இருக்கேன். பியூலயே டைசெக்ஷன் உண்டுல்ல. So in school you studied science and then went to economics, sir? Yeah, I studied schooling வந்து இது ஐ மீன் சயின்ஸ் படித்தேன். ஆக்சுவலா வந்து எங்க டைம்ல வந்து எஸ்எஸ்எல்சி டைம்ல வந்து எல்லாருமே சயின்ஸ் படிச்சாகணும், எல்லாருமே மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சாகணும். மேத்ஸ்ல மாத்திரம் ஒரு இது இருக்கும். அப்ப காம்போசிட் மேத்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். we will not call this calculus அப்படி இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டான். காம்போசிட் மேத்ஸ்ல வந்து என்னன்னா அரித்மேட்டிக் எல்லாருக்குமே இருக்கும், ஜியாமெட்ரி அல்ஜீப்ரா எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் காம்போசிட் மேத்ஸ். நான் காம்போசிட் மேத்ஸ் எடுத்திருந்தேன். தோ ஐ நெவர் லைக்ட் இட், ஐ ஹேட் டு டேக் இட் பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹேவ் அ சாய்ஸ். வீட்டில் என்ன சொல்றாங்களோ தானே செய்யணும், வேற வழியே கிடையாது. அப்ப நான் இந்த காலையும் கொஞ்சம் போல மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன். லேசா அப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணி விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் we don't have to do anything. ஒரு ஹைலைட் வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் ஹைலைட் வச்சிடலாம். டெக்ஸ்சர்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா. So your drawing is also so good, sir. The frog I was just seeing, so nice, the drawing of the frog. ஒரு அழகா உட்கார்ந்துருச்சு இல்ல, பக்கவா உட்கார்ந்துருச்சு. அது ஒரு பெரிய ஒரு லக்கு தான் அது. சரியம்மா. இல்ல அந்த அசிட்டோனை பத்தி பேசிட்டு இருந்தா அதை முடிச்சிடறேன். நான் வந்து இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விட போறேன். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லோ அங்க கொடுத்துக்கலாம்.
இப்ப என்னன்னா இந்த அசிட்டோன் அந்த கதை வந்துரும் திரும்ப. ம். ஒரு லேயர் வச்சிடுறோம், சரியா? அசிட்டோன் இஸ் அ சால்வெண்ட், ம். தின்னர் அப்படின்றது சால்வெண்ட், ம். சரியா? இப்போ வந்து So acetone is part of turpentine, sir. எதுப்பா? Is turpentine or the component acetone? Huh? இல்ல இல்ல இல்ல, என்சி தின்னரோட கம்பனன்ட் அசிட்டோன். Oh. NC thinner is slightly different from turpentine. Turpentine, you said it will disintegrate the ஆமா pigments. ஆமா ஆமா, NC thinneரும் will disintegrate the pigments. சரியா? ரெண்டுமே வந்து சால்வெண்ட்ஸ், தின்னர்ஸ். ம். மீடியம்ன்றது வந்து பில்ஸ். மீடியம்ங்கிறது வந்து it builds, it's like builds, yes. ஆமா, it is like a bond. ம். அந்த அந்த கேன்வஸுக்கும் இதுக்கும் இடையில வந்து ஒரு பாண்டை கிரியேட் பண்ணும். ம். இதை டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணி விட்டுரும் தின்னர். அது whatever name we are going to be giving, தின்னர்னு சொல்றோமா சால்வெண்ட்னு சொல்றோமா எது சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அது வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணி விட்டுரும். சரியா? இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அசிட்டோனோட நம்ம இது பண்றது மீடியமா நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? மீடியமா யூஸ் பண்ற இந்த மெட்டீரியல் என்ன செய்யுதுன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் போல அக்ரிலிக் பவுடரும் இருக்கும். நாட் ஜஸ்ட் அசிட்டோன். அந்த மீடியம் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்ட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் தான். ஓகே, டிரான்ஸ்பேரண்ட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட். இப்ப நம்ம வந்து இதை தூக்கி இங்க வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இங்க பாருமா, இப்ப இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருச்சு, நல்ல ஒரு டைமென்ஷன் வந்துருச்சு. சரியா? என்ன செய்யும்னா இது கீழே இருக்கக்கூடிய லேயரை டிசால்வ் பண்ணும். கீழே இருக்கக்கூடிய லேயரை டிசால்வ் பண்ணும். That's a bit dangerous, no sir? அதுல தானே வருது. என்னன்னா ஒரு ஒரு 2% dissolving capacity தான் இருக்கும். It will only dissolve 2%. அப்ப என்ன வந்துச்சு? ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லையில நமக்கு. சரி, இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா முதல்ல இந்த இடத்த கொஞ்சம் நான் வந்து லைட் ஆக்கி இருப்பேன். அதாவது இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே இவ்வளவு தூரத்துக்கு போகுது, இந்த இடம்லாம் வருது, இந்த இடம்லாம் வருது, அங்க டைமென்ஷன் அப்படியே விட்டுட்டு அந்த இடத்த மாத்திரம் நான் வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் போல மீடியம், ஒரு டிராப் மீடியம் எடுத்துக்கிறேன். Camels, this medium is good because it is like toothpaste. It is not watery or. This one which I have is really watery. ஆமா, glossy எப்பயுமே வாட்டரியா தான் இருக்கும். Glossy will be watery. ஆனா நம்ம அது மீடியம் வாங்குறப்ப கிளாஸ் மேட்டை தான் யோசிக்கிறோமே தவிர நம்ம வந்து ஆக்சுவலா அது வாட்டரியா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றது யோசிக்கிறது, விஸ்காசிட்டி யோசிக்கிறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். சரி சரி அம்மா, இப்படி ஒரு கலரை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேம்மா. இங்க இந்த கலரை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். So one more time, can I just see the color?
Okay. Brownish, whitish yellow. ஆமா ஆமா, எல்லோ, பேர்ன்ஸ் ஏன்னா ஒயிட், இது வந்து மீடியம். இந்த ரெண்டு டாட்டா இருக்கிறது மீடியம். Okay. சரி, இப்ப நான் வந்து என்ன நடக்குதுன்றது வந்து எனக்கு நடக்க தான் தெரியும். It might take 2-3 layers for me to come to the actual look. Which is good because அப்ப டைமென்ஷன் கிடைக்கும் எனக்கு ஈஸியா. ஒரு லேயர் வைக்கிறப்ப ஒரு டோன் கிடைக்கும், அடுத்த லேயர் வைக்கிறப்ப அடுத்த டோன் கிடைக்கும், ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு டைமென்ஷன் கிரியேட் ஆயிரும். which is good for me. Most of these amphibians have so many features which are very close to the dinosaurs. இப்ப இந்த இடம்லாம் அந்த நெக் அந்த இடம்லாம் அப்படியே டைனோசரோடைய, we can only guess இல்லையா, டைனோசர் இப்படிதான் இருந்திருக்கணும்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர we actually don't know. எல்லா ஆர்டிஸ்டோடைய ரெண்டரிங் தான் ஆக்சுவலா டைனோசர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம். ஆனாலும் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து நம்ம இதை வச்சு தான் அதுக்கு போறோம். இந்த அனிமல் இப்படி இருந்து இப்படி திரும்பி இப்படி நின்றுட்டு இருக்கும்போது இப்படி இருக்கு, அப்ப டைனோசர் இப்படிதான் இருந்திருக்கணும்னு தான் நம்ம போறோம். ஆக்சுவலா இதை வச்சுதான் டைனோசர் நம்ம கெஸ் பண்றோம். அப்ப கீழே இருக்கக்கூடிய லேயரை இது டிசால்வ் பண்ணுது. டிசால்வ் பண்றதுனால அடிஷன் என்னமா மீடியம் தானே சொல்றீங்க இப்போ? ஆமா, மீடியம் வந்து டிசால்வ் பண்றதுனால கீழே இருக்கிற லேயரோட அழகா ஒட்டிடுது. which is very good for us. அதுக்காக தான் மீடியம் யூஸ் பண்றது. அதோட அட்வான்டேஜ் சொல்றேன், மீடியம் யூஸ் பண்றதோட அட்வான்டேஜ். அங்க பாருமா, அந்த 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 உதட்டுல அந்த இடத்துல அந்த லைட் வச்சது, இட் பிரிங்ஸ் இட் அவுட். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டர் ஆக்கி ஒரு தடவையோட வச்சுட்டு எடுத்துடலான்னு பாக்குறேன். நான் வந்து 2 லேயர் கொடுக்கலான்னு யோசிச்சேன், ஒரு தடவையோட வச்சுட்டு எடுத்துடுறேன். எடுத்துட்டு இங்க இன்னும் கொஞ்சம் எல்லோ அப்புறம் வச்சுக்கிறோம். டெல்லியில நான் இருக்கிற சமயத்துல எந்த இயர்னு மறந்து போச்சு, 95 நம்ம சம்திங், 95 or 96 நம்ம சம்திங். டெல்லியில வந்து they brought the fossils of dinosaurs. அங்க ஏதோ ஒரு மியூசியம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக பெரிய ஒரு கேம்பெயின் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு.
ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படுது. லார்ஜ் ஸ்கேலே பெருசா இருக்கு இல்லையா, எல்லாமே பெருசு அப்படின்றப்ப ஃபண்ட்ஸ் நிறைய தேவைப்படுதுன்னதும் சரி வேர்ல்டு ஃபுல்லா போய் ஃபண்ட்ஸ் சேர்ப்போன்ட்டு தே brought த fossils to India also. அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து naturally people will be given the opportunity and there are people who entrepreneurs who will take advantage of whatever comes across. Good bad ugly அப்புறம் பார்த்துக்குருவோம், ஆனா அட்வான்டேஜ் எடுப்பாங்க இல்லையா. அப்படி எடுக்கிறப்போ ஒரு ஆள் என்ன செஞ்சாரு, எப்படி இருந்தாலும் நிறைய சில்ட்ரன் வருவாங்க, டைனோசரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆல் தோஸ் புக்ஸ் தட் தோஸ் பீப்புள் பிரிங் வில் பி டெரிபிளி எக்ஸ்பென்சிவ். அதனால இந்தியால நாங்க புக்கு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே காட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் த எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் வாட் எவர் டு கெட் அப்ரூவல் ஃப்ரம், அதெல்லாம் செஞ்சு அதெல்லாம் லஞ்சம் கஞ்சம் எல்லாம் கொடுத்து, அது அப்படி இருந்தாலுமே லஞ்சம் கொடுத்தாகணுமே, எல்லாம் கொடுத்து செஞ்சாப்புல நான் ராமச்சந்திரன்லாம் சேர்ந்து தான் அதுக்கு டிராயிங்ஸ் போட்டோம் அந்த பீரியட்ல. அப்ப வந்து ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் அப்ப அந்த ஆளுகளும் வந்து தே ஆல்சோ என்கரேஜ். என்ன சொன்னாங்க, ரைட் ஓகே நாங்க புக்ஸ் கொண்டு வர்றோம், those are going to be expensive, only college professors and only people of that kind can possibly buy, so we don't mind you doing this அப்படின்னு they allowed us to do this and they gave lot of reference material. அப்ப அந்த ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் வச்சு முக்கால்வாசி ஆர்ட் ஒர்க் தான், ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் தான் அவங்க கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல். போட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து ஆமா, ஏன்னா அவங்க அந்த ஆக்சுவலா வந்து அவங்க வந்து போட்டோகிராஃப் எதை எடுக்க முடிஞ்சு, போன்ஸ் தானே எடுக்க முடிஞ்சு, ஃபாசில்ஸ் தான் எடுக்க முடிஞ்சு அவங்க. அப்ப அந்த ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ், அந்த போன் போட்டோகிராஃப் ரெஃபரன்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு பார்த்து தான் நாங்க வந்து வரைகிறோம். இதுல வரைகிறோம்னா இப்ப இது வரையும் போது அந்த யோசனை வருது எனக்கு. many of those things were very similar to the frog. ஆமா, இந்த ஃப்ராகோடைய அந்த இப்ப இந்த இடத்துல ரிலீஃப் கொடுக்கணும், அந்த இடத்துல அப்படி ரிலீஃப் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ரிலீஃப் ஒண்ணு கொடுக்கணும், அந்த இடத்துல ஒரு ரிலீஃப் அது ஒயிட்லயே கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறம் எல்லோ கொடுக்கறதா இருந்தா கொடுத்துக்கிறோம். ஒயிட்ல கொடுத்துருக்கேன்னா என் பிரஷ் அதே பிரஷ், ஒரே பிரஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அந்த பிரஷ்ல இருக்கக்கூடிய ஒயிட். அப்ப ஒரு பியூர் ஒயிட் கிடையாது, ஒரு yellowish ஒயிட் தான். அவ்வளவு நேரம் கழிச்சு தான் இந்த அளவுக்கு லைட் கொண்டு வர முடியும். இதுக்கு முன்னாடி லைட்டா இந்த அளவுக்கு லைட்டை கொண்டாந்துருந்தோம்னா நமக்கு அந்த டைமென்ஷன் ஆயிட்டு வர்றது தெரிஞ்சிருக்காது.
அப்படி வச்சிட்டு அப்புறம் அதை மர்ஜ் பண்ணி விடுறது பெட்டர். So அந்த your இடம் நல்லா frog is amazing, sir. நல்லா வந்துருச்சுல, நல்லா டக்குன்னு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த இந்த எல்லோவையும் ஒயிட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி, எல்லோவையும் ஒயிட்டையும் மாத்திரம் மிக்ஸ் பண்றேன். என்னத்துக்காகனா அந்த கிரீன் இருக்கக்கூடிய ஏரியால ஸ்கம்பிளிங் பண்ண போறேன். திஸ் இஸ் ஒப்பேக். திஸ் இஸ் ஒப்பேக். வி வாண்ட் த ஸ்டமக் டு கம் அவுட். இப்போ இந்த இடம் வந்து வி வாண்ட் தட் டு கம் அவுட். ஒன்று ஐ எம் மேக்கிங் தட் கம் அவுட். இன்னொன்று நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க கலர் சரியா இருக்கான்றது இந்த இடத்துல லேசாக கொஞ்சம் போல வச்சு பார்த்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருது. இப்போ என்ன செய்ய போறேன்னா இந்த இடத்துல லைட் ஆக்குறேன் கொஞ்சம். அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆக்குறேன். இந்த இடம் வந்து நல்ல பிரைட்டா இருக்கு. இந்த இடத்த அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆக்குறேன். ஸோ இட் கோஸ் பேக். அப்படியே பின்னாடி போய் இட் மர்ஜஸ். இப்ப என்ன இங்க வந்து நான் அப்படி அந்த ஹூடை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராமினென்ட் ஆக்கலாம். ஆக்கிட்டு அங்க செஞ்சுட்டு அந்த ஹூடை டிஃபைன் பண்ணலாம். நான் இந்த சைடு கண்ணு வரும். கண்ணு வரையணும் நான் அதை. இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு டைமென்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு. அப்படி ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கு. அந்த டைமென்ஷனை அப்படி லேசா வெயிட் வச்சேன்னா சரியா போயிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டர் டோன் வச்சு 2-3 லைன் போட்டோம்னா அது ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். So I have stopped, sir. ஏன்னா உங்க மாதிரி effect வரல. So for now I have stopped. I will do it. Okay. You can do it later. Nothing wrong in that. என்னன்னா இந்த ஒரு this is almost like a philosophy. It's not a philosophy, but it's almost like a philosophy. அதாவது என்னன்னா அங்கங்க அப்படி அப்படியே அந்த கலர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அங்க பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலா அந்த ஃப்ராக் மேல அங்கங்க அப்படி அப்படியே கலர்ஸ் இருக்கு. அதை அப்படியே வச்சுட்டே வரலான்றேன். அந்த இடத்துல ஒரு ரிலீஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அது என்னன்னா ஆக்சுவலா கீழே இருக்கக்கூடிய கலர் வந்து லைட்டா இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ரிலீஃப் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இப்ப அந்த பிளாக் பாடியில அந்த இடத்துல பிளாக் ஒன்று வச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிளாக் இல்ல மீனிங் கிரீன், அந்த பிளாக் மாதிரி இருக்கிறது. அதை ஒட்டி நல்ல எல்லோ ஒன்று இருக்கு. அதை வந்து அதோடைய இந்த ஃப்ராகோடைய ஸ்பெஷல் மார்க்கிங் அது. அப்ப அதை வைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை கொஞ்சம் ஹெவியாவே வச்சிடலாம்.
அங்கங்க லேசா அது தெரியறத கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி வைக்கிறேன் நான். அங்கங்க தெரியுது இதெல்லாம். அப்ப so we keep observing what this is creating. என்ன மாதிரி ஒரு illusion இது கிரியேட் பண்ணுது. ஒண்ணு பிரிடேட்டர்ஸ்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இதை பாக்குறதுக்கு லீஃப் மாதிரி இருக்கு ஒண்ணு. இதோடைய விக்டிம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதோட விக்டிம்ஸ்க்கு பாக்குறதுக்கும் இது ஒரு ஹார்ம்லெஸ் லீஃப் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணிடுறதுனால, ஆமா அது கிரியேட் பண்ணிடுறதுனால இதுக்கு ஃபுட் கிடைக்குது. சரியா? இப்ப என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னா, அங்கங்க அந்த பியூட்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. the reason why we like this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கங்க லேசா எல்லோஸ் தெரியுது. அந்த 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 எல்லோஸ் தான் இதோடைய ஒரு அசெட். ஃப்ராக்ஸை பத்தி ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் திடீர்னு ஞாபகம் வருது எனக்கு. என்னன்னா, the more colorful it is, the more poisonous it is. Oh, frogs are poisonous. I didn't know it. ஐயோ, தொட்டா செத்து போயிருமா? ஸோ தொட்டா செத்துருவோம் ஹியூமன்ஸ். நான் அனிமல்ஸை சொல்லல, ஹியூமன்ஸை சொல்றேன். will die. அதாவது ஒரு அமேசான் ட்ரைபு ஒன்று, ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ராக், இவ்வளவு பெரிய ஃப்ராக், அது ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் பிளாக்கும் ரெட்டும் இருக்கும், ஒரு சில இடங்கள்ல நல்ல ஒயிட் இருக்கும். பயங்கரமா இருக்கும், அதை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இன்னசென்ட் லுக்கிங் ஃப்ராக். அந்த கண்ணெல்லாம் பெருசா இருக்கிறதுனால இன்னசென்டா தெரியும் பாக்குறதுக்கு. இவங்க அதை பிடிச்சு அத ஒரு பர்டிகுலர் லீஃப் வச்சுதான் அதை பிடிப்பாங்க. பிகாஸ் இஃப் யூ டச் இட் யூ வில் டை. அதை பிடிச்சு ஸ்பியர், சாதாரண குச்சி ஸ்பியர், ஐ மீன் போ, ஸ்பியர் அண்ட் போ, குச்சி மீனிங் பெரிய ஒரு பயங்கரமான இரும்பல் அப்படிலாம் இல்ல, ஒரு குச்சியில இத தொட்டு இட் ஹிட்ஸ் ஈவன் டியர்ஸ், ஹெவி பேர்ட்ஸ், ஹெவி அனிமல்ஸ், சின்ன அனிமல்ஸ் இல்ல, ஹெவி அனிமல்ஸ். இதை அடிச்ச உடனே கீழே விழுந்து செத்துருமா. இட் won't be able to run. அவ்வளவு தூரத்துக்கு அதான் சொல்லுவாங்க, the more colorful it is, the more dangerous it is. சரிம்மா, சரியா? இப்ப இது அப்படியே இருக்கட்டும், லீவ்ஸுக்கு போயிருவோமா? ரெக்கார்டிங் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எனிவே, குட். லீவ்ஸுக்கு போனோம் அப்படின்ன உடனே நான் அங்க போய் இந்த எல்லோவை, அந்த கிரீன் இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்ம டார்க் கிரீன், அந்த டார்க் கிரீனோட கொஞ்சம் போல மிக்ஸ் பண்றேன். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பார்க்க போறேன் நான், பார்க்க போறேன் இஃப் இட் ஒர்க்ஸ். என்ன செய்ய போறேன்னா, அந்த எட்ஜஸ்க்கு கொடுக்க போறேன். இல்ல, இன்னும் லைட் ஆகணும். Let me see if I can mix white. இன்னும் எல்லோ தான் வேணும். இப்படி 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 மிக்ஸ் பண்றேன். இன்னும் கொஞ்சம் எல்லோ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா, வச்சுட்டு திரும்ப வச்சு பாக்குறேன்னா. ஓகே, திஸ் இஸ் நைஸ். இப்ப நான் என்னுடைய லைனோடைய திக்கன் தின்ன வச்சுக்கிட்டு ஐ கேன் மேனிப்புலேட் த டைமென்ஷன். அதாவது ஐம் டெலிபரேட்லி ஓவர்டூயிங் திஸ் பெயிண்டிங். இது சப்ஜெக்ட் ஒண்ணுமே இல்லை, இட்ஸ் a வெரி சிம்பிள் சப்ஜெக்ட் இல்லையா? There is a frog sitting.
ஏன் அப்படின்னா, ஏன் ஃப்ராக இது பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னா, அதுக்கு கூட ஒரு பெருசா சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை. அவ்வளவு தூரத்துக்கு சிம்பிள் ஃப்ராக் வேற அது. அப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து தான், இப்ப இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த பெயிண்டிங்க்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்டே கொண்டு வர முடியும் நம்ம. இதைத்தான் பிலாசபின்றோம் நம்ம. ஆர்ட் பிலாசபி அப்படின்றது இதைத்தான் சொல்றோம். என்னன்னா, why is it nice? Because the niceties of the visual have been brought out. That's the reason why it's nice. அந்த லீஃப் பத்தி என்ன அழகாயிருச்சுன்னு. சரியா? இப்போ வந்து என்ன செய்வோம், ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். ஆமா, அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மேஜிக் இருக்கு. அது இது முடிச்சிட்டு வர்றேன் நான் அதுக்கு. சரியா? இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, இங்க இருந்து ஒரு லைட்டர் டோன் வந்து கிரியேட் பண்றேன். கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆக்க போறேன். அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆக்கணும். எப்படி ஆக்குறதுன்றது செஞ்சதுக்கு அப்புறம் யோசிப்போம். முதல்ல வந்து இதை வச்சிருவோம். வச்சுட்டு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆக்கிடுறோம். சரியா? அதை எட்ஜஸ் ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டோம், அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆயிடுது. இப்ப என்ன இன்னொன்னு என்ன, நான் நல்லா டைல்யூட் ஆக்கிட்டேன். இப்ப இங்கெல்லாம் வந்து லைட் ஒரு டார்க் எல்லாம் இருக்கு. அந்த லைட்டர் டோனை இன்னும் கொஞ்சம் லைட் ஆக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ரொம்ப வேண்டாம், கொஞ்சம். எல்லா இடத்துலயும் இருக்கவும் கூடாது, கொஞ்சம் 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 அங்கங்க இருக்கணும், அங்கங்க இருக்கக்கூடாது. So what are we doing? We are increasing the contrast. Increasing the detail. Contrast, detail. Adana contrast, adana detail. Contrast, when it is restricted to a smaller area, it becomes detail. When it is repeated over and over again, it becomes a texture. இப்ப நான் வந்து கிட்டக்கு வர அந்த கான்ட்ராஸ்ட வந்து அந்த லைட் கொடுத்ததை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். நல்ல டைல்யூட்டா கலர் எடுத்திருக்கேன் நான். ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டுறேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு பி டிஸ்டர்பிங். அந்த பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, இப்போ காலையில ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னு. அவனுடைய கிளாஸும் பயங்கர டிஸ்டர்பிங்கா இருந்துச்சு. இது நெட். போர்ட்ரேட் வரையணும்னா என்ன கொள்படுத்தவங்க பாரு. அதான் இன்னசென்ஸ்ன்றது. சரிப்பா போர்ட்ரேட் வரைஞ்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபீச்சர்ஸ் செஞ்சோம். இன்னைக்கு கண்ணு செஞ்சோம். உட்காந்து செஞ்ச சந்தோஷமா செஞ்சிட்டு இருந்தான். ஆனா அவன் மூஞ்ச பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு ஃபுல்லா டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபைடு கிடையாது. You know the reason why. ஏன் பெயிண்டிங் மாதிரி வரல அவனுக்கு. அது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இல்ல அது. ஏன் பெயிண்டிங் மாதிரி வரல. இட் இஸ் நாட் லைக் யுவர்ஸ் சார். என்னது மாதிரி இருக்கான்றது நேரங்கள்ல சந்தேகமா இருக்கு. உங்களுக்கு வரணும்னா எப்படி வரும்? என்னன்னா, இங்க வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு டீட்டெயில்டா இல்ல. ஆனால் அங்கேயும் அந்த லைட் விழுகுதுன்ற அந்த ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்றதுக்காக 3 டோன் கொடுத்தாதான் அந்த ஃபீலிங் வரும். ஆக 1 2 இருக்கு, 3ஆவதும் கொடுத்துடும். அவ்வளவு இங்க கொண்டாந்துடுறோம்.
சரியா? இப்ப வந்து லேசா இந்த இடம் ரொம்ப பிளாங்கா இருக்கு. இந்த இடம் ரொம்ப பிளாங்க். இதெல்லாம் பரவாயில்ல. இதெல்லாம் லேசா இது ஒரு இப்படி கூட கொடுக்கலாம் நம்ம. அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இடம் சரியாயிருது. சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர்ன்ற ஃபீலிங் வந்துருது. இந்த இடம் ரொம்ப பிளாங்கா இருக்கு. அதனால என்ன செய்யறோம், ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல கிரீன்ஸ் கூட வரல இன்னும். அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல அவ்வளவு ஷேடோல இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லீஃப் இருக்கிற ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்றோம். அதுதான் இதுதான் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பெயிண்டிங் செஞ்சு பார்த்ததோட அட்வான்டேஜ். அந்த சைனீஸ் பெயிண்டிங் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது லேசா ஒரு பிரஷ்ஷை வச்சு அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தோம்னா ஒரு லீஃப் வர்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அந்த இடம் என்ன ஆயிடுச்சு பாருமா, அந்த இடம் பிளாங்கா இருந்தது ஒரு ஃபில்லப் ஆயிடுச்சு பாரு, டக்குன்னு உள்ள வந்துருச்சு. சரி, இப்ப அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம்னா, அடுத்தது செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேலை ஒண்ணு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செய்வோம். கண்ணுல கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ப்ரௌன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைமென்ஷனே இல்லாம இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அங்க மேல. லேசா அதை போட்டு விட்டு அதுக்கு டயர்ட் ஆகவே ஆகாதாப்ல. ஹைலைட் அங்க இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்டை வைக்கலாமா? பிளாஷ்ல ஆட்டோமேட்டிக் பிளாஷ்ல அது அடிச்சிருக்கு. அதனால நான் கொஞ்சம் ஹைலைட் வித்தியாசமா வைக்கிறேன். இந்த பிரஷ் சரிப்படாது. இந்த பிரஷ் என்ன செய்யுது, திடீர்னு ஓபன் ஆகுது. மரியாதையா ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸா ஒரு பிரஷ் எடுத்துருவோம். சாதாரண 1 எடுத்துட்டேன். நம்பர் 1 பிரஷ். இதுவும் ஓபன் ஆகுது. ஒரு குயில் வந்துமா வீட்டு பக்கத்துல ஒரு 2 மாசமா காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கத்திக்கிட்டே இருக்கு. அது போதாதுக்கு யாரோ டீஸ் வேற பண்றதுக்கு வந்துட்டாங்க. எய்தாப்புல இருந்து ஒரு வீட்டுல சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க அந்த குயிலோட சேர்ந்து கத்துறது. அது ரொம்ப கோபமாயி கத்தி தள்ளிரும். இங்க ஆக்சுவலா இல்ல, அந்த இடத்துல இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு வைக்கிறேன். நல்லாதான் இருக்கு. அதே மாதிரி கண்ணுக்கு கீழேயும் வச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. வச்சு பாப்பா, நல்லா இருந்துச்சுன்னா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி எடுத்துடலாம்.
கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயும் கலர் விட்டுட்டு தான் ஒயிட் வைக்கணும். எட்ஜில் வச்சிடக்கூடாது. When you get closer to it. So nice, sir. Sir, I'll follow the video as much as possible. ஒரு 75% அது வருமா சார்? வந்துரும் கட்டாயம் வந்துரும். இது அதாவது என்னன்னா இதுக்கு மேல இப்ப நான் அதாவது நேத்து வரைக்கும் நம்ம செஞ்சிருந்தது கம்ப்ளீட்டா வந்து டிராயிங்கோட பேஸ். அந்த டிராயிங்கோட பேஸ் வந்து பக்காவா உட்காந்துருச்சு உனக்கும். சரியா? அப்ப டிராயிங்கோட பேஸ் வந்து சரியா வந்துருச்சுன்னா மீதி எல்லாம் கலர் வைக்கிற டெக்னிக் தான். கலர் வைக்கிறதோடைய டிராயிங் கூட கிடையாது. டிராயிங்கோட கலர் வைப்போம் தெரியுமா சில இதுகள். இந்த கண்ணெல்லாம் டிராயிங்கோட கலர் வச்சதான். வேற இங்க நம்ம கலர் வச்சிருக்கிறதுலாம் டெக்னிக் தான். சரியா? இப்ப இப்ப இந்த இடம் வந்து இப்படி அங்க 2-3 டோனை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஒயிட் அப்படி வைக்கிறது வந்து ஒரு டெக்னிக். இப்ப அப்ப இத ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரிசல்ட் வந்துரும். So actually you did one light brown before putting white. ஆமா. That also shows, no sir? ஆமா, that will show. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா இருக்கு இல்லன்றத பத்தி விட்டுறலாம். ஆமா, பார்த்தா நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான். அங்க இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போனா நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு. அதனால அத கொஞ்சம். என்னம்மா? நல்லா வந்துருச்சு இல்ல? ஆமா, அது என்னமோ இட்ஸ் சோ வாட்ன்ற மாதிரி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்குது. இப்ப இதெல்லாம் டெக்னிக்மா. இதெல்லாம் டெக்னிக் தான், பியூர்லி டெக்னிக். டிராயிங்ல இல்ல இதுல. அப்ப இதே மாதிரி வச்சுட்டு லேசா அப்படி கலர்லாம் அப்படி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லேசா லைட் ஆக்கி விடுவோமா, தேய்ச்சி பாக்குறோம். லைட் வச்சது நல்லா இல்லையா, திரும்ப டார்க் வச்சுட்டு போறோம், அவ்வளவுதானே. இட்ஸ் as simple as that. திரும்ப டார்க் வச்சுட்டு போறோம். அப்ப ஏன் பயப்படணும்? வச்சு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல வச்சு பார்ப்போமா, அந்த இடத்துல வச்சு பார்ப்போமா. இப்ப வந்து என்னன்னா இந்த கால் வந்து வெட்டா இருக்கும் இல்லையா, அதனால அதுல ஒரு ஹைலைட் இருக்கும். அவ்வளவுதான் அந்த ஹைலைட். இப்ப அந்த ஹைலைட்டை நம்ம ரிப்பீட் பண்ற மெத்தடை வச்சு அந்த ஹைலைட் சரியா தப்பிதமான்றது தெரியும். இந்த இடத்துல வந்திருக்கு, அப்ப அங்க வரும். அப்ப அந்த இடம் ஃபுல்லா வெட்டா இருக்கு. வெட்டா இருக்கா, இல்லாட்டி அந்த 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 ஃப்ராகோடைய பாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு ஷைனிங் கொடுக்கும் இல்லையா, சலைவா மாதிரி ஒரு விஷயம் அது. அப்ப அது 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 கொடுக்குது. அது இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ஹைலைட் ஒண்ணு இருக்கு.
அந்த எவ்வளவு அந்த இடத்தோடைய மீனிங்கே மாத்திருது பாருங்க அது. இது மாதிரி என்னமோன்னு செஞ்சுக்கிட்டே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த இந்த 12th என்னமோ ஒரு செட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட செஞ்சுக்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கேன். இல்லம்மா அப்படியே வந்த உடனே அப்படி தூக்கி அப்படி வச்ச உடனே அப்படி வந்துருது பாரு. ஆமா சார், உங்களுக்கு வந்துரும், எங்களுக்கு எப்படி அவ சொன்னது வந்து ஆமா சார் உங்களுக்கு வந்துரும், எங்களுக்கு வரணும்ல. சரி சரி. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் பாக்குறதுக்கு வந்து என்னமோ பயங்கரமா செஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். இப்ப இந்த கால்ல ஹைலைட் வச்சோம்ல, அதே மாதிரி அந்த கால்லயும் ஹைலைட் வச்சிடணும் நம்ம. அக்கர்லிக்ல வந்து எல்லா கலருமே கொஞ்சம் டல்லா தான் காயும். The reason is it loses its body thickness போயிருது, அப்போ ஒப்பேசிட்டியும் போயிருது. அதனால ரெண்டாவது ஒரு தடவை கலர் வச்சே ஆக வேண்டி வருது. போதும் இல்லமா? Yes, sir. நம்ம அளவுக்கு மீறி செஞ்சோம்னா It is too beautiful. நல்லா வந்துருச்சு. ஓகே. A frog which is beautiful. Okay. இப்ப இது வந்து ஒரு பேர்டாவோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபாக்ஸ் அனிமலா இருந்தாலும், ஒரு ஃபாக்ஸா இருந்தாலும் கூட யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு கிஃப்டா கொடுக்கலாம். இத வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்து அவங்க வந்து ஓ அப்படியா பெயிண்டிங்கா, ஓ தேங்க்யூ வெரி மச் சொல்லிட்டு திறந்து பார்த்தாங்கன்னா அப்பதான் சொல்லணும், இல்ல இது சப்ஜெக்ட் வந்து தேவான சூஸ் பண்ணது அப்படின்னு. அப்ப எல்லாருக்குமே விளங்கிடும், ஓ அப்படியா, சரி சரி. சரி, இப்ப கையெழுத்து போடணுமா? கையெழுத்து போடணும். சரியா? கையெழுத்து ரெட்ல போடுவோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயங்கர டெம்டிங்கா இருக்கு. ஆனா அநியாயம் இல்ல, ரெட்ல போட்டோம்னா ரொம்ப அநியாயம். ஆல்மோஸ்ட் மோனோக்ரோமேட்டிக் தான். கொஞ்சம் லேஸ் எல்லோ வந்திருந்தாலுமே மோனோக்ரோமேட்டிக் தான். அதனால மோனோக்ரோம்ல கையெழுத்து போடுறது தான் சரி. நான் ப்ளூ யோசிச்சேன்,
Yellow also you can sign, no, sir. எல்லோ ரொம்ப பளிச்சுன்னு வந்துருவாங்க. இது அதாவது இந்த பெயிண்டிங்கே தூக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லோ தான். அந்த எல்லோ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி விட்டோம்னா ப்ராப்ளம் ஆயிருன்னு தோணுது எனக்கு. அது எல்லோயிஷ் கிரீன் தான். லெமன் கிரீன் மாதிரி ஒரு நான் அந்த கையில எடுத்து தான் கையெழுத்து போட்டேன். ஆனா என்ன ரொம்ப சின்னது இது. நான் கையெழுத்து போட்டுட்டு குயிக்கா சைன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா என்னுடைய கையெழுத்து வந்து ஃபாஸ்டா போனாதான் அந்த கையெழுத்து வரும். ஸ்லோவா இருந்தா அந்த கையெழுத்து வராது. அதனால நான் வந்து ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து வாட்டர் கலரா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்துரும்னு வச்சுக்கோமே. ஆயில் கலர்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அது. போட்டுட்டு கையெழுத்து போட்டுட்டு திரும்பியும் வந்து அதில் திரும்பியும் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். அப்படியே எழுதுவேன் திரும்ப. அப்ப ஒரு தடவை அப்படி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது சிலருக்கு வந்து அப்படியே கொதிச்சு போய் என்னமாச்சும் கேவலப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கொதிச்சிடும் தெரியுமா? அப்படியே கொதிக்கும். கத்த 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 கத்தன்னு சத்தம் கேட்கும் நமக்கு. அது என்னது எழுதுறீங்க, 2வது தடவை கையெழுத்து ஒரு தடவை போட்டாச்சுன்னா அவ்வளவுதானே. அது அப்படி என்ன செக்லயா கையெழுத்து போட்டிருக்கு? செக்லயா கையெழுத்து போட்டிருக்கு? பெயிண்டிங்ல கையெழுத்து போட்டிருக்கேன். பிகாசோ அந்த ஆள் வந்து கையெழுத்து போடுறத பார்த்திருக்கியா? பிகாசோ வந்து பிரஷ்ஷை வச்சுக்கிட்டு எழுதுவாப்ல நிதானமா. அந்த ஆளுடைய கையெழுத்தே அதுதான். ஆமா, it will be like normal writing மாதிரி. ஆமா, இது அதுவும் எல்லாமே கேப்ஸ்ல தான் இருக்கும். எல்லாம் கேப்ஸ்ல இருக்குமா ஞாபகம் இல்ல. ஆனா எழுதுவாப்ல கிளீனா. இப்ப அது பாக்குறதுக்கு நான் கையெழுத்து போட்ட மாதிரி தான் தெரியுது. 1 minute, sir. Not yet able to see. ஆமா, ஆனால் அதை லேசா போட்டுட்டு எழுதுனாதான் சரியா வரும். அப்பாடி நல்லா வந்துருச்சுமா. இப்ப அந்த பெயிண்டிங் எப்படி இருக்குன்றத பாப்போமா? இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் டேமேஜ் ஆகாம எல்லாம் வந்துட்டு இப்ப வந்து இதுல டொப்புன்னு விழும். அதனால அதை தூக்கி தள்ளி வச்சிடணும். அந்த டேப் ஒட்டிட்டு அது செய்யறது நல்லாதான் இருக்குல்ல. அது எடுக்கும்போது அந்த அந்த பெயிண்டிங்கோடைய அந்த குவாலிட்டி தெரியறது நல்லா இருக்கு. அந்த எட்ஜ்
மீனா இருக்கிறது நல்லா வந்துருச்சு. அப்பாடி. தவளையா இருந்தாலும் நல்ல தவளையா இருக்கேன். ஓகே. Yes, sir. ஓகேம்மா, லெட் மீ சி யோர்ஸ். ஓகே, 1 மினிட்மா, 1 மினிட். நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அன்பின் பண்ணிட்டு இதை பின் பண்ணா தான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.